రిటైలింగ్ చేయడానికన్నా ముందు సో సప్లిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, సప్లిమెంట్స్ ఎందుకు కావాలి, వాటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకుని తీరాలి. సో సప్లిమెంట్స్ అనేవి ఎందుకు తీసుకుంటాము అంటే, సో నిన్న ఈవినింగ్ అండ్ ఇవాళ కూడా మనము సేమ్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం కదా, న్యూట్రిలైట్ ప్రొడక్ట్ గురించి. సో అందరికీ కూడా కనెక్ట్ ఈజీగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో న్యూట్రిలైట్ ట్రైనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటైలింగ్ స్కిల్స్ ని 1 by 1 ప్లాన్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో న్యూట్రిలైట్ రిటైలింగ్ గురించి మాట్లాడితే, సప్లిమెంట్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడితే, మన బికాస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్, డే టు డే యాక్టివిటీస్ లో కాఫీలు టీలు ఎక్కువ తీసుకోవడం, ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం, స్మోకింగ్, స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండడము, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల నడుచుడు కూర్చుంటాడేమి సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో ఉన్న పోషకాలు కూడా బాడీ ప్రాపర్ గా అబ్జార్బ్ చేసుకోవట్లేదు అనమాట. అందుకనే సప్లిమెంట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా మనకి అవసరం పడింది. సప్లిమెంట్ అనేది చాలా చాలా అవసరమైంది అందరికి కూడా. సో ఈ న్యూట్రిషనల్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి న్యూట్రిలైట్ అనేటువంటి కేటగిరీని మనం యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో C2 సప్లిమెంటేషన్, ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ వీడియో హియర్. సో నేను ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేస్తాను మీకోసం. సో C2 సప్లిమెంటేషన్ అన్నప్పుడు కైండ్ ఆఫ్ ఎలాంటి ప్లాంటింగ్ కెమికల్స్ లేకుండా ఎట్లాగా పంట పండిస్తాము అనేది నా దగ్గర ఒక చిన్న వీడియో ఉంది. ఐ నో మీలో చాలా మంది చూసారు, బట్ స్టిల్ ఎవరైతే ఈ సెషన్ లో కొత్తగా ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం షేర్ చేస్తున్నాను. Lakeview has been a Nutrilite farm for over 50 years. But due to the expansion of Los Angeles, the farm is changing its role. I see Lakeview evolving into what I like to refer to as an ag research station. This will be the hub of all of our farming operations around the world. It will be at Lakeview where all of our research scientists in farming techniques and plant concentrates are located. It will be here that we will be studying plants from all over the world in our greenhouses, determining the best way to grow these plants, and then growing these plants at our different farming locations around the world where we have different environmental conditions more suitable to the actual growing of those plants. We have the majority of our research scientists here at this location and concentrate development specialists, people who are familiar with the plants but also familiar with the processes necessary to extract the nutrients from the plant materials. And these people are then making and developing processes that we can then utilize at any of our farming sites. We primarily look at plant concentrates. Our responsibility is making sure that what you see here is in alfalfa form turns into something that's nutritious in a finished tablet, and the concentrate is the key ingredient. And so we specify how to harvest the crop all the way into extraction and finally concentrating it either to a powder or some sort of liquid form. Another part of the research effort is ensuring that the best possible seeds are selected and then propagated. Another area of research is into the use of beneficial insects to control what could be called bad bugs. Bad bugs are scales that suck the nutrients out of plants. One of the preferred beneficials for them is the ladybug. Green lacewing, they are basically the preferred beneficial of the insect world. They're considered the pit bull. If you were to sweep the fields, you'd look at a bag that had good bugs and bad bugs. Probably more good bugs. We've been farming in this valley since the 50s, and they've taken care of this farm. Our most important crop is our citrus trees. These are harvested when the desired compounds and all those great phytonutrients are present in the highest concentration.
then the fruit is washed and it's then diced so that it can be efficiently dehydrated. This stabilizes all these phytonutrients, and then it can be milled and turned into a much finer powder, which then goes through extraction. Because of Petacal's temperate weather, alfalfa grows all year round. This means the farmers can harvest the alfalfa when it's at its peak and has the highest concentrations of chlorophyll in its cellulose fibers. Another reason that Petacal can grow healthy crops all year round is its naturally rich soil. We enhance the microbial life of soil, which makes all the nutrients available to the plants. So what we do, we grow plants that can take the nitrogen from the atmosphere and lock it into its tissues, and then we make use of these tissues as a natural nitrogen providing material to the next crop. Para mí es gratificante. I find it satisfying to know that we are producing crops without using pesticides, which at the end of the day destroy our health. I feel very grateful to be working with organic crops and to know that they will help towards better health and better quality of life for everyone. Organic farming is about the interaction of communities. This is plant communities, animal communities, and people communities. They're all enclosed and they're seen as a whole. That's why it's organic. We control the process from the ground up to ensure the highest quality. Nutrilite is the only global vitamin and mineral brand to grow, harvest, and process plants on our own certified organic farms. From seed to serving, no one else can say this. And the plant concentrates used in Nutrilite products are sourced from the most natural farming methods available. Freshness and potency are assured every step of the way, from quick processing at harvest time to manufacturing methods that must pass the demanding levels of quality, purity, and GMP standards in order to carry the Nutrilite name. Analytical research, intensive testing and analysis, and clinical studies assure you and your customers that Nutrilite products are safe and effective. Nutrilite is committed to helping you achieve optimal health. It's built around a total program of good health habits, weight management, fitness, stress relief, and the very best nutritional supplements available. No other nutritional brand can help you take charge of your life like we do. Right, this is all about supplementation and this organic farming గురించి అటువంటి వీడియో. సో ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఒక బ్రాండ్ ని మనం రికమెండ్ చేసే ముందు మనము ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కన్విన్స్ అనమాట, ఎస్ ఈ బ్రాండ్ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది, మనం పీపుల్ కి రికమెండ్ చేయొచ్చు అనేది మనము చెప్పచ్చు. యా దీప్తి గారు, నేను మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేశాను. సో న్యూట్రిలైట్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే అందరికి తెలిసినటువంటిదే, లైక్ వరల్డ్స్ #1 సెల్లింగ్ వైటమిన్ అండ్ డైటరీ సప్లిమెంట్. అండ్ అదే విధంగా ఇట్ కమ్స్ విత్ బెస్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ నేచర్ అండ్ క్వాలిటీ ఎలాగా అనేది మనం చూసాము. అండ్ ఈవెన్ మనం మదురై ప్లాంట్ ని విజిట్ చేసినప్పుడు కూడా ప్లాంట్ లో ఒక ప్రొడక్ట్ ని తయారు చేసేటప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ మెజర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనేది చూడడం జరిగింది. అండ్ ఆర్గానికల్లీ ఫార్మింగ్, సర్టిఫైడ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ కంపల్సరీ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, క్వాలిటీ చెక్ చేస్తాము, సేఫ్టీ, ప్యూరిటీ, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ నాట్. అండ్ ఐమ్ టేకింగ్ చాలా తక్కువగా డిస్కస్ చేశానండి, ఎందుకంటే సిన్స్ 2 days మనము న్యూట్రిలైట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం సెషన్స్ లో.
ఎవ్రీ సెల్లింగ్ కి సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్స్ మనం చూస్తే ఆర్టిస్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్, న్యూట్రలైట్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఓవరాల్ సెల్లింగ్ లైక్ ఎఫెక్టివ్ సెల్లింగ్ స్కిల్స్, 6 స్టెప్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఫ్రేమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఫర్ సక్సెస్, ఎవ్రీ పార్ట్. ఇక్కడ న్యూట్రలైట్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే కనుక ఎవ్రీ పార్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే స్లైడ్స్ మే బి డిఫరెంట్ బట్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ సేమ్. There are 8 steps. Please know your product, identify the customer, know the customer, and acknowledge customer needs. And ఒక మంచి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయండి, వాళ్ళ డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేయండి, కాల్ ని క్లోజ్ చేయండి అండ్ ఫాలో అప్ చేయండి. విల్ డిస్కస్ 1 by 1 step in detail. So know the product. So product గురించి మనకేం తెలుసు అంటే కనుక సో వి ఆల్ నో అబౌట్ ద ప్రొడక్ట్స్, ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి మనం ప్రొడక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూనే ఉన్నాము. సో ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఈవెన్ ట్రైనర్స్ కన్నా కూడా ఇప్పుడు బెటర్ గా మాట్లాడగలుగుతారని నేను అనుకుంటున్నా. ద కైండ్ ఆఫ్ సెషన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ సిన్స్ మార్చ్ ఆన్వర్డ్స్, రైట్? సో ఆల్వేస్ నో వెరీ గుడ్ అబౌట్ అవర్ ప్రొడక్ట్స్ అండి. ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది మీకు? త్రూ అటెండింగ్ ద ట్రైనింగ్స్ ఆర్ మొబైల్ లెర్నింగ్, ఈ లెర్నింగ్. ప్రొడక్ట్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ గో త్రూ ద ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద కస్టమర్. సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ మోర్ అబౌట్ ప్రొడక్ట్స్ హియర్. సో కస్టమర్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? మన కస్టమర్ ఎవరు అయి ఉండొచ్చు? సింపుల్, మన ఇమీడియట్ కాంటాక్ట్స్ ఆర్ అవర్ కస్టమర్. మన నెట్వర్క్ లో ఉన్న వాళ్ళు, లేదంటే గనక ఎవరైనా రిఫరెన్స్ ఇచ్చినా, బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ పొందాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు, అండ్ చాలా మంది, ఎవ్రీబడి ఈజ్ అవర్ కస్టమర్. అండ్ అదే విధంగా ఎక్కువగా కస్టమర్ ని ఎలా తెలుసుకుంటాము మన కస్టమర్ గురించి అంటే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ త్రూ ఆర్ కస్టమర్ ప్రొఫైల్. కస్టమర్ ప్రొఫైల్ అంటే ఏం చేయాలి? సో కస్టమర్ ప్రొఫైల్ అంటే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోండి కస్టమర్ గురించి, లైక్ సైజ్ ఆఫ్ ద హౌస్, ఎలాంటి లొకాలిటీలో ఉంటున్నారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్, ఏదర్ 2-wheeler ఆర్ 4-wheeler, ఎలాంటి బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి జాబ్ చేస్తున్నారు, ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది సంపాదిస్తున్నారు, ఫోన్ వాడేటువంటి బ్రాండ్ ఏంటి. 60 to 70% ఈ కస్టమర్ ప్రొఫైలింగ్ అనేది చాలా చాలా బాగా మనకి హెల్ప్ అవుతుందండి. నన్ను అడిగితే ఒక 20 to 30% వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు ప్రొఫైల్. అంటే ఎలాంటి విషయాల్లో ప్రొఫైల్ వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు అంటే త్రూ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మనలో చాలా మందికి ఏంటంటే కొన్ని కలిసి వస్తాయి అనేటువంటి నమ్మకం ఉంటుంది కదా. ఒక బెల్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా కాలం నుంచి వాడతాం, అది డ్యామేజ్ అయినా దాచిపెట్టుకుంటాం పడేమో, బికాస్ అది మనకి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లక్కీ థింగ్. ఆర్ మొబైల్ కానీ 2-wheeler కలిసి వచ్చిందేమో, 2-3 కార్లు అదే వాడుతున్నారేమో, మన తాత ముత్తాతలు ఇచ్చిన ఇల్లు పలానా లొకేషన్ లో ఉందేమో, అది అంత పెద్ద లొకేషన్ కాకపోవచ్చు. ఇలా కొన్ని సెంటిమెంటల్ గా మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటాం కదా. కొన్ని 20 or 30% ఇది వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ 60 to 70% ఎగ్జాక్ట్ గా పనిచేస్తుంది. సో ఈ ప్రొఫైల్ తెలుసుకొని ప్రొఫైల్ కి తగ్గట్టుగా రిక్వైర్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ని వాళ్ళ బడ్జెట్ లో ఉండేలాగా ప్రొడక్ట్స్ ని మనము రికమెండ్ చేయడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. సో స్టార్టింగ్ లో చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కస్టమర్ ప్రొఫైల్, బట్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ ఉంటుందో బిజినెస్ లో సెల్లింగ్ మీద చాలా మంది మానేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఐ సజెస్ట్ యూ, మన కాల్స్, సేల్స్ కాల్స్ సక్సెస్ అవడంలో సో చాలా రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఈ కస్టమర్ ప్రొఫైల్ అనేది. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా కస్టమర్ ప్రొఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేయండి. కస్టమర్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు అంటే ఎవరు మన కస్టమర్, వాళ్ళ ప్రొఫైల్ ఏంటి, ఇట్లాంటివి ఐడెంటిఫై చేశారు. కస్టమర్ గురించి తెలుసుకోండి. సో ఆల్వేస్ కస్టమర్ గురించి ఎలా తెలుసుకుంటారు? కొంతమంది న్యూ జాయినీస్ అయితే కనుక వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని, రిలేటివ్స్ ని కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. వన్స్ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ, ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కానీ, రిఫరెన్స్ కానీ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ న్యూ పీపుల్. సో కొత్త వాళ్ళతో అయితే కొంతవరకు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి అంటే దేర్ ఈజ్ అన్ అప్రోచ్ కాల్డ్ ఫార్మ్ అప్రోచ్. సో ఫార్మ్ అప్రోచ్ అంటే కనుక ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ.
ఈ ఫార్మ్ అప్రోచ్ అనేది ఏంటంటే పీపుల్ తో మనం కనెక్షన్ బిల్డ్ చేయడానికి, అంటే ఒక రిలేషన్ అంటే ఒక ర్యాపప్ బిల్డ్ చేయడానికి సహాయం చేస్తుంది. ర్యాపప్ అనేది బిల్డ్ చేయడం ఇంపార్టెంటా అంటే ఎస్, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ర్యాపప్ బిల్డ్ చెయ్యందే కస్టమర్ మనతో మాట్లాడలేరు, మనము కస్టమర్ తో మాట్లాడలేము. అండ్ మీకేం వర్కౌట్ అయింది ప్రొడక్ట్స్, ఎందుకు మీరు ఆంబియర్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు జనాలకి మీరు ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ కూడా ఆ ర్యాపప్ ని బిల్డ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో మీరు మాట్లాడచ్చు. నా వాయిస్ మీ అందరికి వినిపిస్తుంది కదండి? నా వాయిస్ అందరికి వినిపిస్తుంది కదా? ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గనక నేను మీకు ఎండింగ్ లో తీసుకుంటానండి డౌట్స్. Thank you for responding. So there is an approach called form approach. So form approach అంటే ఏంటి? F అంటే ఫ్యామిలీ, ఫ్యామిలీ గురించి, ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉన్నారు, సో ఆ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవచ్చు మనం. సో ఆక్యుపేషన్, వాళ్ళు ఏం జాబ్ చేస్తున్నారు, ఆర్ఎల్స్ ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నారు అనేది అడగచ్చు. రిక్రియేషన్, సో ఇంత బిజీగా ఉంటున్నారు కదా, సో ఇంత బిజీలో కూడా ఎలా మీరు ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు అడగచ్చు అనమాట వాళ్ళని ఆక్యుపేషన్ గురించి. అండ్ FOR, సో ఈ ఫ్యామిలీ గురించి, ఆక్యుపేషన్ గురించి, రిక్రియేషన్ గురించి తెలుసుకొని పీపుల్ తో మీరు కనెక్షన్ అనేది ఏర్పరచుకుంటారనమాట. M అంటే మేక్ ద కనెక్షన్, వాళ్ళతో కనెక్ట్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటారు. డెఫినెట్లీ మన సేల్స్ కాల్ అంతా కూడా ఈ ఫార్మ్ అప్రోచ్ మీదే బేస్ అయి ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అండ్ ప్రాక్టీస్ మోర్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇట్ సెల్ఫ్ అండి. సో ఫ్యామిలీతోనే మీరు బాగా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. హౌ కెన్ బి కనెక్ట్ విత్ ద పీపుల్ అనేది. ఆల్రెడీ మీరు అందరూ చేస్తున్నారు ఈ ఫార్మ్ అప్రోచ్ అనేది, లేకపోతే ఇది ఫార్మ్ అప్రోచ్ అని మీరు చెయ్యట్లా, నార్మల్ గా చేస్తున్నారు, ఆ ప్రాసెస్ లో వస్తుంది. బట్ ఎవరైతే కొత్తగా సేల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు యాజ్ అ ప్రాక్టీస్ గా. ర్యాపప్ బిల్డ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంటా అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బిల్డ్ ద ర్యాపప్. మీరు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ గురించి మీరు తెలుసుకున్నారో, పలానా వ్యక్తి నా కస్టమర్ అని తెలుసుకున్నారు, కస్టమర్ గురించి ఫార్మ్ అప్రోచ్ ద్వారా ఇంకా తెలుసుకున్నారు, వాళ్ళ అవసరాలకి మీరు వాళ్ళ అవసరానికి తగ్గట్టుగా నీడ్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. మరి వాళ్ళ నీడ్ ఎలా తెలుస్తుంది? సింప్లీ బై ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. కస్టమర్ ని క్వశ్చన్స్ అడగండి. మనకి చాలా విషయాలు తెలుసు, ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడగంగానే మనకి సమాధానం చెప్పే అలవాటు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మనం ఏం చేయాలి అంటే వెంటనే క్వశ్చన్ కి సమాధానం చెప్పకూడదండి దేనికైనా కూడా. సో ప్లీజ్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్. మన కస్టమర్స్ ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే అన్కవర్ నీడ్స్ అంటాం. అంటే వాళ్ళు చెప్పుకోలేనటువంటి, చెప్పనటువంటివి, మర్చిపోయినటువంటి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ కూడా వాళ్ళు చెప్పగలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్స్ అనేవి దేని మీద అడుగుతూ ఉంటారు మీరు జనరల్ గా? ఒకటి ఆల్రెడీ ఎవ్రీ సెషన్ లో వింటూనే ఉన్నారు సెల్లింగ్ స్కిల్స్ లో, ఒకటి నాలెడ్జ్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగండి. నాలెడ్జ్ అంటే కస్టమర్ యొక్క నాలెడ్జ్. ఆల్వేస్ మనం ఎదుటి వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందో తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి ముందుకు వెళ్ళడం చాలా ఉత్తమం. ఎగ్జాంపుల్, మీరు సప్లిమెంటేషన్ గురించి చెప్పడానికి వెళ్ళారు, మళ్ళీ నాకు తెలిసి కూడా మీరు చెప్తున్నారు అనుకోండి, నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ అనిపించదు. సో మీరు అప్పుడు ఏమడుగుతారు? మేడం, సో సప్లిమెంటేషన్ గురించి మీ ఉద్దేశం ఏంటి అని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అవునండి, మార్కెట్ లో ఈ మధ్య కాలంలో సప్లిమెంట్స్ చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి, సో నేను కూడా కొంచెం చూసాను, చదివాను, ఈవెన్ అయినో అంటే నాకు ఆల్రెడీ సప్లిమెంట్ తెలుసు కాబట్టి టక్క ఒక 2-3 బ్రాండ్స్ చెప్పేసి నాకు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అదే నేను కనుక సప్లిమెంటా అంటే ఏంటండి అని నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అంటే గనక డెఫినెట్ గా మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పచ్చు. మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగారు, ఆ క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ చెప్పకపోతే మీరు సమాధానం చెప్పాలి కదండి. కాబట్టి నాలెడ్జ్ ఇస్ ఆఫ్, ఒకటి కస్టమర్ నాలెడ్జ్, ఒకటి సెల్లర్ కి కూడా కొంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి. రెండోది లైఫ్ స్టైల్ గురించినటువంటి క్వశ్చన్స్, వాళ్ళ డైలీ రొటీన్ గురించి తెలుసుకోండి. మూడోది ఆస్పిరేషన్స్,
అంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అని చెప్పొచ్చు. మీరు ఇప్పుడు చాలా హెల్దీగా ఉన్నారండి, ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇంతే హెల్దీగా ఉండడానికి ఏం చేస్తున్నారు, హెల్దీగా ఏజ్ అవడానికి ఏం చేస్తున్నారు, మీ పిల్లలకి ఎట్లాంటి ఫ్యూచర్ ని ప్లాన్ చేస్తున్నారు, ఇట్లాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఇలాంటి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. అండ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఒకటి ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్, రెండోది క్లోజ్ ఎండ్ క్వశ్చన్స్. సో ఆల్వేస్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్. ఓపెన్ ఎండెడ్ అంటే కస్టమర్ యొక్క ఒపీనియన్, కస్టమర్ యొక్క ఫీలింగ్, కస్టమర్ థింక్ చేయగలిగినటువంటి క్వశ్చన్స్. మీరు బాగున్నారా కాదు, బాగా ఉండడానికి ఏం చేస్తున్నారు, మీ పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారా కాదు, మీ పిల్లలు ఇంత బిజీ టైంలో కూడా అటు ఎడ్యుకేషన్, ఇటు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మీరేం చేస్తున్నారు. ఇట్లాగా కస్టమర్ ని ఓపెన్ అప్ చేయించడానికి. సప్లిమెంట్ పైన మీ ఉద్దేశం ఏంటి, లేడీస్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, ఈ రోజు మార్కెట్ లో అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ మీద మీ ఉద్దేశం ఏంటి, ఇలాగ కస్టమర్ ని ఆలోచింప చేయగలిగినటువంటి ప్రశ్నలు అడిగినట్లయితే ఎవరైతే ఆలోచించడం మొదలు పెడతారో అక్కడ మనకి సక్సెస్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే కస్టమర్ యొక్క నీడ్ మనం తెలుసుకున్నామో ఇమ్మీడియట్ గా ఏం చేస్తామండి, ఒక ప్రొడక్ట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం పీపుల్ కి. అప్రోప్రియేట్ సొల్యూషన్ అంటాం. అప్రోప్రియేట్ సొల్యూషన్ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు. ఓకే, ఒక పర్సన్ కి నీరసంగా ఉంది అనుకుందాం. ఓ పర్సన్ కి నీరసంగా ఉంది అంటే మీరేం రికమెండ్ చేస్తారు, మీ కస్టమర్ కి, నేను మీ కస్టమర్ ని, నాకు నీరసంగా ఉంది, నాకు మీరు ఏం రికమెండ్ చేస్తారు, సో మీరు చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయొచ్చు మీరు ఏం ప్రొడక్ట్స్ రికమెండ్ చేస్తారనేది. Okay, I have some answers here. Okay. Energy drink, protein powder, protein omega. Okay. రాజన్ శృతి సమ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇంద్రజ గారు వై అంటారు. రాధిక గారు కోఎంజైమ్ అంటారు. రెస్ట్ అందరూ కూడా ప్రోటీన్ డైలీ అంటారు. ఓకే, సో ఎందుకు ప్రోటీన్ ఇస్తున్నారు, ఎనర్జీ వస్తుందనా? ఎందుకు కోఎంజైమ్ ఆర్ డైలీ ఇస్తున్నారు, ఎనర్జీ కోసమా? బి కాంప్లెక్స్ అనగానే ఎనర్జీ కదా. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ప్రోటీన్ ఈజ్ అన్ ఎనర్జీ గివింగ్ ప్రోటీన్, ఐ అగ్రీ. డైలీ కూడా ఎనర్జీ. అరటిపండు తినమంటారా? ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్. సో కరెక్ట్ గా ముగ్గురు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఇంద్రజ గారు ఒకళ్ళు, ఇంకొకళ్ళు చెప్పారు. రాజన్ శృతి అండ్ వెంకటేశ్వర గారు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఎందుకు నీరసం వస్తుంది ఏంటి అని అడుగుతానని చెప్తారు. నీరసం అనే దానికి ప్రోటీన్ ఇవ్వచ్చు, కానీ దేర్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్, మార్నింగ్ ఇప్పుడు లెగవంగానే నీరసంగా ఉంది, అది నీరసం కాదు, జనరల్ గా బద్ధకం అన్నమాట. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ప్రోటీన్ కాదు అశ్వగంధ ఇవ్వాలి, ఆర్ సైబీరియన్ జిన్సింగ్ ఇస్తారు, సైబీరియన్ జిన్సింగ్. మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత నీరసంగా ఉంది, అది నీరసం కాదు, తిన్నది ఎక్కువై వచ్చిన ఆయాసం. దానికి మీరు డైలీ ఫైబర్, నేచురల్ బి, మిల్క్ టిజులు ఇవ్వాలి. ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్తూ నీరసం వచ్చింది, ఓకే, ఇంటికి నీరసంగా ఉంది అంటే గనక అప్పుడు మీరు ఒక ఎనర్జీ డ్రింక్, ఒక ప్రోటీన్ ఇన్స్టెంట్ ఇవి అక్కడ ఇస్తారు. మీరు నీరసం ఒకటే, కానీ పూటకి సన్నివేశానికి మారిపోయింది. సో బ్లైండ్ గా ప్రోటీన్ డైలీ అనకండి. అప్రోప్రియేట్ సొల్యూషన్, యూ అండర్స్టాండ్ కదండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ తో అప్రోప్రియేట్ సొల్యూషన్, బ్యాంగ్ ఆన్ ద పాయింట్ అంటారు. ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ప్రాబ్లం కి ఈ ప్రొడక్ట్. అలాంటి నాలెడ్జ్ ఎక్కడొస్తుంది మీకు? ఎక్కువ ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడము. ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అవ్వడం వల్లే కాదు, రెండోది పీపుల్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ తో మీకు ఆ నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో ప్లీజ్ డూ అప్రోప్రియేట్ సొల్యూషన్, రైట్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది నన్ను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటా, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి ఎందుకు వస్తుంది ఆ ప్రాబ్లం,
డాక్టర్ అడిగారా, డాక్టర్ ఏం చెప్పారు, అదేంటి మోకాలు నొప్పి అనగానే నేను గ్లూకోజమైనా క్యాల్మాక్డియో ఇవ్వచ్చు కదా. అలా కాకుండా ఎందుకు ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాను? క్వశ్చన్ అడగడంలో 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు టైం వేస్ట్ అవుతుంది నాకు. ఆన్సర్ చెప్తే 5 సెకండ్లు అయిపోద్ది, క్యాల్మాక్డి వాడండి. కానీ ఎక్కువ ఫోకస్ క్వశ్చన్స్ అడగడంలోనే టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎందుకంటే అప్రోప్రియేట్ సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి. ఏదో ఒక ఆన్సర్ కాదు ఇవ్వాల్సింది. మనం ఇచ్చాము ఒక ప్రొడక్ట్ అంటే గనక అసలు వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకూడదు. రెండోసారి మనకి రికమెండేషన్ కావాలి అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, వాళ్ళని అడగాలి అనేటువంటి ఒపీనియన్ మీ మీద కలగాలి. అలాంటి సొల్యూషన్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, అప్రోప్రియేట్ సొల్యూషన్ ఎలా రికమెండ్ చేస్తారు? సింపుల్, ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ పొందండి, మీ కస్టమర్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి, అండ్ అదే విధంగా కస్టమర్ నీడ్ తెలుసుకోండి. సరే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం, ఒకటి ఫైబర్ ఇవ్వచ్చు, ఒకటి న్యాచురల్ బి ఇవ్వచ్చు, ఒకటి అమలాకి ఇవ్వచ్చు, ఇంకొకటి మిల్క్ సిజిల్ ఇవ్వచ్చు. సో ఎప్పుడైతే నా దగ్గరకు ఒక కస్టమర్ వస్తారో వాళ్ళని నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. ఎప్పటి నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది, ఎందుకు ఉంది, ఏ రీజన్ వల్ల. ఇప్పుడు 25 years దాటారు, ఎందుకు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే టైం కి తినట్లేదు, బాగా జాబ్ లో బిజీగా ఉంటున్నారు. ఇలాంటి సమాధానాలు చెప్పినప్పుడు ఇట్స్ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్ అది గ్యాస్ట్రిక్ అనేది. సో లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఎఫెక్ట్ స్ట్రెస్ అంతా లివర్ మీద పడుతుంది. సో అక్కడ మనం మిల్క్ సిజిల్ ప్లస్ న్యాచురల్ బి ఇస్తాం. 40+ లైక్ 45 అలా ఉన్నారు, సరిగ్గా తినలేకపోతున్నారు, తింటే ఎక్కువైపోయినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. దెన్ వీ కెన్ రికమెండ్ అమలాకి. నాన్ వెజిటేరియన్ ఎక్కువ తింటున్నారు, ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ సరిగ్గా తీసుకోవట్లేదు. ఫైబర్, డైజెషన్, ఇండైజెషన్ అనేది ఒకటే సమాధానం, కానీ దానికి ఉండేటువంటి రీజన్స్, దానికి ఇచ్చేటువంటి ప్రొడక్ట్స్ డిఫరెంట్. సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకోండి, కస్టమర్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నది. ఇన్ కేస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తింటే తినడం మానేయాలి అంతే చెప్పాలి, కానీ తినేసి వేసుకోమని చెప్పకూడదు మీరు. రైట్, కస్టమర్ నీది బాగా అర్థం చేసుకోండి. రైట్, సో అప్పుడు కస్టమర్ ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఇస్తాము అంటే యు లవ్ ఇట్, యు ఎంజాయ్ గివింగ్ సొల్యూషన్. క్వశ్చన్స్ చెప్పడానికి, సమాధానం చెప్పడానికే మీరు ఇష్టపడతారు, యు లవ్ ఇట్. బట్ అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అంటే ఎక్స్ప్లోర్ పీపుల్, టాక్ టు పీపుల్, పీపుల్ తో మాట్లాడడాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. పీపుల్ గురించి తెలుసుకునే దాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. ఆంబే బిజినెస్ ఆర్ ఎనీ ప్లేస్ మీరు చూడండి, మీరు చేసేదాన్ని అంటిల్ అన్లెస్ మీరు దాన్ని ప్రేమిస్తే గాని, దాని పట్ల ప్యాషన్ ఉంటే గాని, దాన్ని నమ్మితే గాని, నరాల్లో జీర్ణించుకుంటే గాని వి కాన్ డూ జస్టిస్. ఎస్, నేను చెప్పేది రైట్ ప్రొడక్ట్, ఎస్ ఇది డెఫినెట్ గా హెల్ప్ చేస్తుంది అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ మీలో ఉండాలి, అప్పుడే మీరు రికమెండ్ చేయగలుగుతారు. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేదానికి దీనికి కరెక్టేనా అంటే ఎస్. రీజన్ ఏంటి అంటే యాజ్ ఎ సెల్లర్ గా ముందు మీరు బిలీవ్ చేయాలి కదా. ఒక సామెత ఉంటుందండి, ఏంటంటే పాజిటివిటీ ఉంటే, మనలో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే, పాజిటివిటీ డిస్ప్లే చేస్తే క్యాన్సర్ వచ్చిన అతను 5 ఏళ్ళు బతుకుతారు, దగ్గు వచ్చిన అతను అరగంటలో చనిపోతారు అనేది ఒక సామెత ఉంటుంది, తెలుసు కదా. బీ పాజిటివ్. ఆ పాజిటివ్ ఫీలింగ్ చూసి ఎదుటి కస్టమర్ ఎస్ డెఫినెట్ గా వాడతాను, నాకు తగ్గుతుంది అనేటువంటి నమ్మకాన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. నమ్మకం అంటే నమ్మించడం అని కాదు నేను చెప్పేది ఇక్కడ, బిలీవ్ లెవెల్స్. ఈ స్టోరీ మీరు విన్నారో లేదో నాకు తెలీదు. ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఎ స్మాల్ స్టోరీ. ఒక ఊర్లో ఒక పేషెంట్ ఉండేవాళ్ళు. ఆ పేషెంట్ కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇంకా పేషెంట్ కి ఆ డాక్టర్ ఒక దేవుడు, ఆ డాక్టర్ చెప్పిందే ఏదో వేదం అంటాం కదా, సో అలాంటి ఒక ఫీల్ అన్నమాట ఆ కస్టమర్ కి. సరే, ఒక రోజు ఈ కస్టమర్ కి కడుపులో నొప్పి వచ్చింది. డాక్టర్ దగ్గరికి వరకు పరిగెత్తుకుని వెళ్లకుండా ఇచ్చిన టాబ్లెట్ వేసుకున్న మెడికల్ షాప్ కి వెళ్ళి తగ్గిపోయేది. కానీ ఆ పేషెంట్ ఏం చేశారంటే చీకట్లో
రాత్రి అరౌండ్ 10 ఆ టైంకి డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడనమాట. అప్పుడే డాక్టర్ తన హాస్పిటల్ క్లోజ్ చేసేసి ఇంటికి వెళ్దామని బయలుదేరారు. సో పేషెంట్ చెప్తారు, సార్ నాకు కడుపులో నొప్పి వచ్చింది అని. ఎందుకయ్యా టాబ్లెట్ ఏదైనా వేసుకోపోయామంటే, లేదు సార్ మీరు ఇస్తేనే తగ్గుతుంది. సరే ఇప్పుడు హాస్పిటల్ కట్టేశాను కదా, మళ్ళీ ఓపెన్ చేయలేను, ఓ పని చేయి, నీకు ఆ టాబ్లెట్ చెప్పేసి ఎలాగో నేను మీ ఇంటి వెళ్లే దారిలోనే కదా, రా నా బండి అని చెప్పి డాక్టర్ తీసుకుని వెళ్తారు. అయితే డాక్టర్ పేషెంట్ కి చెప్తాడు, నువ్వు ఇది మింగకూడదు, చప్పరిస్తూ ఉండు అని. సరే పేషెంట్ వాళ్ళ ఇల్లు వస్తుంది. అంటే డాక్టర్ పేషెంట్ ని డ్రాప్ చేయడం ఏంటి అంటే, ఇట్స్ వెరీ లాంగ్ రిలేషన్ కాబట్టి. సో ఇంటి దగ్గరికి రాగానే ఒకసారి నీ నోట్లో ఉన్న టాబ్లెట్ తీవా అని డాక్టర్ అడుగుతారు. తీయంగానే అది ఒక కంకర రాయి. ఏంటి డాక్టర్ ఇది అంటారు. అంటే నువ్వు ఏదో ఒక టాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చు, జస్ట్ నేను ఇచ్చే మెడిసిన్ మీద కాదు, నీకు నా మీద నమ్మకము, అందుకే ఇది ఇచ్చాను అంటారు. చూసారా, అతని కడుపులో నొప్పి తగ్గిపోయింది. అతని ఇంటి దగ్గర దిగేటప్పటికి టాబ్లెట్ వేసుకున్నాడా, లేదు, ఇది డాక్టర్ ఇచ్చాడు, డాక్టర్ ఇచ్చింది వాడితే నాకు ఏదైనా తగ్గిపోతుంది అనే నమ్మకం. ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, ఎందుకు ఇంత సోచ్ చెప్తున్నారు అని. నో, ఇట్స్ ట్రూ. బిలీఫ్ లెవెల్స్, ఆ బిలీఫ్ లెవెల్స్ మనం కస్టమర్ దగ్గర తెచ్చుకోవాలి. కస్టమర్ ని ఎంత బాగా అర్థం చేసుకోగలిగితే అంత అప్రోప్రియేట్ సొల్యూషన్ అనేది మనము ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం కస్టమర్ కి. అండ్ ఆల్సో ఆర్టీసీ రికమెండ్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ సమ్ స్కిన్ గ్లో. న్యూట్రిలైట్ మాట్లాడేటప్పుడు ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ కావాలి. ఎందుకంటే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, బయటికి కనిపిస్తాయి. కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఇంటర్నల్ గా పని చేస్తూ మనకి సెల్ఫ్ రిజల్ట్ ఇస్తాయి. న్యూట్రిలైట్ అలాంటి వన్ ఆఫ్ ద కేటగిరీ అన్నమాట. సో మనలో చాలా మంది, ట్రైనర్ కాబట్టి నేను మాట్లాడట్లేదు, వాడుతున్నాను కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాం, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాడిన వాళ్ళే. సో మీరు ఏం ప్రొడక్ట్ వాడారు, మీకు అందులో ఏం నచ్చింది, వాడక ముందు ఎలా ఉన్నారు, వాడిన తర్వాత ఎలా ఉన్నారు, రైట్? సో డెఫినెట్ గా మీరు అందరూ కూడా కొన్ని మీకు జరిగినటువంటి మిరాకిల్స్ కానీ లేకపోతే రిజల్ట్స్ కానీ జస్ట్ మీరు నోట్ చేయండి. ఇంత చెప్పే నేను కూడా సో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మంత్లీ 15 to 20 days ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు అస్సలు నా బ్యాగ్ లో సగం బరువు ఆర్టీ న్యూట్రిలైట్ ఉంటుంది. 3 నెలలు ఇంట్లో ఉండేటప్పటికి కొంచెం తక్కువ వాడదాంలే, అసలు వాడదులే అని కొన్ని పక్కన పెట్టడం జరిగింది. సో July 1st నుంచి మళ్ళీ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా సివియర్ గా వాడుతున్నా అన్నమాట. దట్ ఈస్ మై టెస్టిమోనియల్. అంటే బయటికి వెళ్తేనే మనం వాడాలి, ఇంట్లో ఉంటే సప్లిమెంటేషన్ న్యూట్రిషన్ అక్కర్లేదు అనుకుంటే అది ఒక అపోహ మాత్రమే, రైట్? సో కాబట్టి జస్ట్ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ యువర్ టెస్టిమోనియల్స్. ఇలాంటి టెస్టిమోనియల్స్ అయితే అబ్బో నా దగ్గర చాలా ఉంటాయి, మీ దగ్గర కూడా చాలా ఉంటాయి కదా. అండ్